8:06 वादनम्। षट्वादनम्। अभ्यासं कुत्र अस्ति तस्य? अभ्यासं बहु नास्ति। सुप्रभातं महोदय। किञ्चित्। सुप्रभातं नमस्कारः महोदये। श्रीदेवी। नमस्कारः। किञ्चित् अस्ति। कल्याणी अपि अभ्यासं कृतवती वा? करोति वा? मम पत्नी अहं गृहे मिलित्वा संस्कृतसम्भाषणे करोमि। अत्यन्त उत्तमम् उत्तमम्। स्वल्प क्रियापदानि अभ्यास करोमि। अभ्यासं करोमि। भारतस्य एक करपत्र बहु उत्तमम्। करपत्रं बहु उत्तमम्। अस्तु। सर्वे क्रियापदानि सन्ति खलु करपत्रे? अनेक क्रियापत्राणि अस्तु। बहु अनेक क्रियापत्राणि अस्तु। क्रियापदानि सन्ति। क्रियापदानि बहुवचनं खलु सन्ति। यदि अभ्यास तर्हि सम्भाषण अस्तु। अहम् अभ्यास बहु अभ्यास पठिष्यति। बहु अभ्यास करोमि। उत्तमम्। गृहकार्यं करोति वा? अभ्यास गृहपाठाः? गृहपाठाः गृहपाठः नास्ति। गृहकार्यं नास्ति। किं? स्वल्प अभ्यास करोति। गृहकार्यं नास्ति। गृहकार्यं करोति चेत् सुलभं भवति खलु? अस्तु अस्तु। इतोपि शिबिरे सम्भाषणशिबिरस्य 10 दिनानि खलु? अष्टमदिनम् अद्य अष्टमदिनम्। त्रयः दिनः अस्ति। वदन्तु। 3 दिनः अस्ति खलु? 3 दिनः। अच्छा। सम्भाषणे शिबिरे रविवासरः सम्भाषणे शिबिरे बहु अस्ति। बहु उत्तमम् अस्ति। उत्तममस्ति। सम्भाषण गोष्ठी इष्टागोष्ठी कृतवान्। लक्ष्मी महोदय नमस्कारः। नमस्कारः महोदय। प्रवीण महोदय नमस्कारः। नमस्कारः उमादेवी महोदय।
लक्ष्मी महोदये पचनं करोति वा? पचनं पचनं न न। न कृतवती। 11:00 12:00 प्रारम्भं करोमि। एकनिमिषम्। दुर्गामाधवी महोदये अद्य पचनं किं करोति? किं किं करोति? शुद्धं वा? शुद्धं। किं करोति అంటే ఎవరు చేశారు అనే కిం కర్ ఏమి చేశారు? అహం సూపం ఉపవేచనమా పచ్చడి? ఉపవేచనం. ఉపసేచనం వ్యంజనం కరోమి. అహం అద్య క్యాప్సికమ్ ఏమంటారు క్యాప్సికమ్ని? క్యాప్సికమే. క్యాప్సికం యజనం కరోతి ఇతి చింతయామి. కరోమి ఇతి చింతయామి. ఆలోచిస్తున్నాను, చేయాలని అనుకుంటున్నానా? అహం అద్య కదిత్వం క్వాదితం చింతయామి. అహమపి ఆగచ్చామి క్వథితం అస్తి చేత్. అహం రోటికాః కరోమి. పలహారాన్ని ఏమంటారండి? పలహారం, టిఫిన్, ఉపహారం. నాష్టా అంటారా? ఉపహారం అనే అంటారా? ఉపహారం సంస్కృత్ ఉపహారం. అల్పాహారం. భోజనం అనొచ్చు. అల్పాహార కృతే రోటికా కృతవతి ఖలు. మమ పుత్రికా ద్వయం ఇడ్లీ నాస్తి ఖాదతి. నా ఇచ్చంతి పుత్రికా ద్వయం ఖలు నా ఇచ్చంతి. ఇచ్చతః. కిం ఇచ్చతి? सर्वेभ्यो नमस्कारः. నమస్కారం. జేవిఆర్ లక్ష్మి గారు విజృంభించేస్తున్నారు. చెప్పినవి మాత్రమే మాట్లాడండి దయించి. నమస్కారం మహోదయ. సర్వేభ్యో నమస్కారః. సుప్రభాతం. దశదిన శిబిరంలో మనం చెప్పుకున్నవే దయించి మాట్లాడండి. సర్వేభ్యో నమస్కారః. పురుషోత్తం మహోదయ, భవాన్ దినచర్య కిం? వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు ఇంకా. ప్రాతःకాలే వాదనతః ప్రాణాయామం కరోమి. సప్తవాదన పర్యంతం. తదాపి స్నానం పానం కరోతి. कुछ संस्कृतं पठामि. सायंकाले चलनं करोति इति. उत्तमम्.
दिनचर्या। उत्तमं। कुछ बच्चों को और छात्रां पठामि। 10 कक्षायाः क्षेत्रः बालिकां पठामि। पाठयामि। थैंक यू। उत्तमं। महोदय धन्यवादः। थैंक यू नास्ति। ధన్యవాదः इति సులభం ఖలు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదः అది కొంచెం అలవాటు చేసుకోవాలి అంతే అండి మనం. నమస్కారः ధన్యవాదः చక్కగా మీ దగ్గరికి పిల్లలు వస్తున్నారు చదువుకోవడానికి అంటే వాళ్ళకి కూడా నెమ్మదిగా ధన్యవాదः నేర్పండి. నమస్కారः ధన్యవాదः తప్పకుండా నేర్పాలండి. మనం ఇది అవుతున్నందుకు శ్రద్ధగా మనం అందరికీ నేర్పించాలి, ప్రయత్నం చేయాలి మనం. अस्तु अत्र प्रवीण महोदय भवान् दिनचर्या साधु वा शुद्धं वा वाक्यं? भवान् दिनचर्या इति वाक्यं शुद्धं वा? भवतः మమ దినచర్య, నా యొక్క దినచర్య. భవాన్ దినచర్య నాస్తి. भवतः दिनचर्या। మమ దినచర్య నాస్తి. నా మమ యొక్క అంటే మనది, మీరు ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళతో సంభాషణ చేస్తున్నారు కాబట్టి భవతః మీ దినచర్య అని చెప్తుంది. भवान् दिनचर्या सम्यक् नास्ति, भवतः दिनचर्या सम्यक् अस्ति। अदिदा मम आचार्यवर्य वदन्तु, पृच्छतु। सत्यं सत्यं भवान् इति भिन्नं खलु महोदय. भवान् मीरु, भवान् इति मीरु. మీరు దినచర్య చెప్పండి. అది తమిళ వాళ్ళు మాట్లాడినట్టుగా ఉంది తెలుగు. భవతః దినచర్య, భవతః నామ కిం, భవతః గ్రామः కः, భవతः దినచర్య కిం, దినచర్య కా, భవతః. అది అందరికీ ప్రారంభంలో ఉంటుంది కన్ఫ్యూజన్. కానీ మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే కనుక ఆ నెమ్మదిగా అలవాటు అవుతూ ఉంటే, మాట్లాడుతూ ఉంటే పోతుంది అది కన్ఫ్యూజన్. అస్తు మహోదయ, అది దినచర్య స్త్రీలింగమా మహోదయ? మహోదయ. ధన్యవాదాలు. నమస్కారం మహోదయ. నమస్కారः. నమస్కారः మహోదయ. నమస్కారः. నమస్కారः మహోదయ. पुरुषोत्तम महोदय नमस्कारः. भवान् मम सर्वेभ्यो आदर्शः. मम संस्कृताध्ययन उद्देश्यं मूलग्रन्थ पठनं। भवतः संस्कृताध्ययनम् उद्देश्यं जानामि वा? जानामि, कृपया वदन्तु वा? మ్యూట్ లో ఉన్నారండి. వయం సంస్కృత మంత్రాన్ని बहु संस्कृत मंत्राणि शृण्वन्ति. अहं तस्य अर्थं जानाति इच्छति, जानामि,
జ్ఞానస్య ఇచ్చతి. आम महोदय। పురుషోత్తం మహోదయ, ఆ, మీకోసమే కాదు, ఇక్కడ కూర్చొని అందరి కోసం చెప్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి కష్టపడుతూ మీరు చెప్పినటువంటి ఆ వాక్యాలను ఆ, శుద్ధంగా సులభంగా వినండి. అలాగే. సంస్కృత శ్లోకాః సంతి, అహం అర్థం న జానామి, సంస్కృతం పఠామి అర్థం జానామి ఇది మమ అభిప్రాయః. ఓకే. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు మాట్లాడిన దానికి నేను మాట్లాడిన దానికి ఒకటే తేడా ఉంది. ఏంటంటే వాక్యంలో 2-3 పదాల కన్నా ఎక్కువ పదాలు ఉపయోగించలేదు నేను. ఆ, అప్పుడు సులభం అవుతుంది మాట్లాడడానికి. ఎప్పుడైతే అదే అంటున్నాను, ఇప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారంటే తెలుగులో ఆలోచిస్తున్నారు, అలా చెప్పాలని ట్రై చేస్తున్నారు మీరు. అది రాదు, కష్టం. అభ్యాసం చేస్తూ ఉండగా వస్తుంది. అది చాలా సులభం. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మీరు తెలుగులో అయినా సరే ఊహించండి, తెలుగులో కూడా 2-3 పదాలు ఉపయోగించి వాక్యాలు చెప్పడం మొదలు పెడితే సంస్కృతంలో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్నే మీరు తెలుగులో ఒక నిమిషం ఊహించండి, 2-3 పదాలతో తెలుగు వాక్యాలు చెప్దామని చెప్పి. సంస్కృత శ్లోకాలు ఉన్నాయి, శ్లోకాలు నాకు అర్థం కావు, సంస్కృతం చదువుతున్నాను, శ్లోకాలు అర్థమవుతాయి, అంతే. 2 పదాలు 3 పదాలు. అలా ప్రయత్నం చేయండి. అట్లాగే ఇంగ్లీష్ అయినా సరే అలా ప్రయత్నం చేస్తే గనక సంస్కృతం అంటే ప్రారంభిస్తున్నారు కాబట్టి, అంటే మీకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను చేసిన పని మీకు చెప్తున్నాను. నేను అలాగే చేశాను, అలాగే ప్రారంభించాను నేను. ప్రారంభించి నెమ్మదిగా తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఉన్నాయి కదా మనకి ఈ పదాలు కిం కుత్ర కతి కదా, ఇవన్నీ ఉపయోగిస్తూ వాక్యం పెద్ద అవుతుంది. కానీ ప్రారంభంలో మాత్రం చిన్న వాక్యంతో మొదలు పెట్టాలి మనం. అప్పుడు చాలా సులభం అయిపోతుంది. ప్రయత్నం చేయండి మీరు. అలాగే. అట్లాగే धन्यवादः महोदय, पुरुषोत्तम महोदय, बहु उत्तमं। धन्यवादः महोदय। ధన్యవాదాలు. भगिनी, हरि ओम। हरि ओम महोदय, सुप्रभातम्। महोदय। सुभात्। प्रातःकाले देवालयं गच्छति वा? न गच्छामि, गृहे एव देवालयम् अस्ति मम कृते। प्रातःकाले बहु गृहकार्यम् अस्ति। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। भवती गच्छति वा महोदय, कामाक्षी महोदय? न गच्छति महोदय, अहं संस्कृतकक्षा समयः न मिलति। शीघ्रं गृहकार्यं करोमि। आनंद कुमार महोदय, गृहे एव देवालयम् अस्ति। उत्तमं, सम्यक् एव। आम्, अत्र गृहे देवालयम् अस्ति। गृहे एव देवालयं शुद्धं खलु? गृहे एव देवालयम् अस्ति। गृहम् एव देवालयम् अस्ति। गृहम् एव देवालयम् अस्ति। सम्यक्। ఇల్లే దేవాలయం, ఇంటి యందు దేవాలయం ఉంది. గృహే దేవాలయః అస్తి. గృహం ఏవ దేవాలయం, మమ గృహం ఏవ దేవాలయం. అస్తు. సంస్కృతం మంత్రః ఉచ్చారణం శరీరः అనేక చక్రः ఉత్తేజితం అస్తి. ప్రవీణ్ మహోదయ, పునః అన్ని పదాలు వద్దు మీ వాక్యంలో. అన్ని పదాలు ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మీకు మనకి ఇది ఉంది కదా, హస్తః, హస్తాః, హస్తే, హస్తస్య, ఇవన్నీ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది. అవి వాడకపోతే అర్థం లేదు. అప్పుడు మీరు హస్తే అస్తి అనకపోతే
లేకపోతే హస్తస్య అనకపోతే దానికి అర్థం లేదు, ఆ సంబంధం కానీ ఆధారం కానీ ఉండదు. అందుకని చిన్న చిన్న వాక్యాలు ప్రస్తుతం వాడడం అన్నమాట మనం. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి వాక్యంలో అన్ని పదాలే ఉన్నాయి, వాటిలో పరివర్తనం ఏం లేదు. రామః, పుత్రః, కుశః, సీత, దశరథ అన్నట్టుగా ఉంది అంతే. అందుకని మీరేం ప్రయత్నం చేయాలంటే చెప్పదలుచుకున్న దాన్నే మీరు ఏదైనా సరే పదంతో ప్రారంభించండి, పర్వాలేదు. తర్వాత చెప్పబోయే 2 పదాల్లో ముగించేసేయండి వాక్యాన్ని. ప్రయత్నం కరోతు. సంస్కృతం ఉచ్చరణం బహు అస్తి. శరీరः అనేక చక్రాని ఉత్తేజం అస్తి. ఉత్తేజం అస్తు. శరీరే శరీరే అనేక చక్రాని ఉత్తేజం అస్తు. శరీరే అనేక చక్రాణి సంతి. సంస్కృత మంత్రేణ ఉత్తేజితం భవతి. సంస్కృత మీరు మళ్ళీ చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారు మీరు, లక్ష్మి గారు. శరీరే చక్రాని సంతి, సంస్కృత శ్లోకాని పఠంతు, చక్రాని ఉత్తేజం ప్రాప్నువంతి. అంతే కదా మీరు చెప్పదలుచుకున్నది? అస్తు. అంతే. శరీరే చక్రాని సంతి. ఇంకా మీరు చెప్పాలంటే శరీరే వివిధ చక్రాని సంతి, బహువిధ చక్రాని సంతి. సంస్కృత శ్లోకం పఠతు, నో చేత్ సంస్కృత మంత్రం పఠతు, సంస్కృత మంత్రం ఉచ్చారణం కరోతు, చక్రాని ఉత్తేజం ప్రాప్నువంతి. ఉత్తేజితం భవతి. ఉత్తేజితం భవతి. మళ్ళా ఉత్తేజితం అనగానే మళ్ళా మీకు అది ఒక పదం కాదు, అది మళ్ళా కష్టం. ఉత్తేజం తెలుగు పదం, ఉత్తేజం తెలుగులో ఉంది. మనం అనుకున్నాం కదా తెలుగులో ఉన్నటువంటి పదాలు ఆహ్వానం, ప్రయాణం, స్నానం, శయనం, ఆ పదాలు వాడాలంటే ఉత్తేజము తెలుగులో ఉంది. అధ్యయనము, విజ్ఞానము, ఇవన్నీ ఉపయోగించుకుని విజ్ఞానం, ఉత్తేజం, ఇట్లా మాట్లాడడానికి ఉత్తేజం ప్రాప్నోతి. ప్రాప్నోతి అన్న పదం మనకి తెలుసు, లేకపోతే ఉత్తేజం ఆగచ్చతి అంటే అక్కడ మనం చెప్పదలుచుకున్నటువంటి మన ఎక్స్ప్రెషన్ పూర్తి అయింది దానివల్ల. అలా మీకు నచ్చినటువంటి పదాలు ఉపయోగించి కూడా ఈ చిన్న చిన్న వాక్యాలు చెప్తే, అంటే అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి అభ్యాసమే. అభ్యాసం చేస్తేనే కానీ ఆ చిన్న చిన్న పదాలతో వాక్యాలు చెప్పలేం. మనం తెలుగులో ఎట్లా మాట్లాడతాం, తెలుగు భాష మనకి అంతో ఇంతో వచ్చు కాబట్టి పెద్ద వాక్యం మనం చెప్పేయగలుగుతాం. మన మనసులో ఒక ఉద్దేశం ప్రారంభం కాగానే శబ్దం రూపంలో వచ్చేస్తుంది బయటికి అలా ఆగకుండా. ఎందుకంటే భాష వచ్చు కాబట్టి. సంస్కృత భాష రాదు కాబట్టి కొంచెం మనకి ఆ ఇబ్బంది ఉంటుంది. అందుకని చిన్న చిన్న వాక్యాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం. అస్తు, అదే ప్రయత్నం చేయండి. మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడికి వచ్చి అరగంట సేపు మీరు కూర్చున్న సమయంలో మధ్యలో కొంతమంది తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు, కొంతమంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు, కొంతమంది మన శిబిరంలో చెప్పని పదాలు మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరి ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నారు, తప్పులేదు. కానీ ఈ ప్రయత్నం చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా 2-3 పదాలతో వాక్యం చెప్పే ప్రయత్నం కూడా చేయండి. ఇక్కడే కాదు, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ప్రయత్నం చేయండి. మీకు వచ్చినటువంటి భాష ఏ భాష అయితే, తెలుగు అయితే తెలుగు, ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్, హిందీ అయితే హిందీ, ఏ భాష అయినా పర్వాలేదు. ఇంట్లో కూడా ఎలా చెప్పగలను నేను, ఇప్పుడు నా మనసులో ఈ అభిప్రాయం ఉంది, దీన్ని 3 పదాలతో తెలుగులో ఎలా చెప్పగలను అని ముందు ప్రయత్నం చేయండి. మీరు అది అలవాటు చేసుకోండి. దాని ద్వారా మీకు తర్వాత సంస్కృతంలో చెప్పడం వచ్చేస్తుంది సులభంగా. చాలా కష్టం అది. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం మొదలు పెడితే ఫ్లోలా వెళ్ళిపోతుంది అది. అలా కాదు, ముక్కలు చేయాలి ప్రస్తుతానికి దాన్ని. అస్తు, ధన్యవాదాలు. అంటే అగైన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నా అనుభవం నేను చెప్పాను. నేను అలా ప్రారంభించాను, నాకెవరో చెప్పారు. దాన్ని
ఏమాత్రం దాన్ని అశ్రద్ధ చేయకుండా దాన్ని ఒక ఉపదేశంలాగా తీసుకుని నేను శ్రద్ధగా ప్రయత్నం చేశాను. నేను ఈ రోజున నేను చూస్తే గనక నాకు నేను చూసుకుంటే గనక నేను ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడగలుగుతాను సంస్కృతంలో. తెలుగు మాట్లాడినట్టే మాట్లాడతాను. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, సంస్కృతం ఒకలాగే మాట్లాడతాను సమానంగా నేను. సో అది మీకు చెప్తున్నాను నేను. తర్వాత ఎవరి శ్రద్ధ వారిది, ఎవరి అదృష్టం వారిది. అస్తు. ధన్యవాదాలు. మహోదయ గృహం ఇంట్లో మాట్లాడడానికి వస్తుంది చిన్న చిన్న పదాలు అవి, కానీ ఇట్లా చెప్దాము ఎవరైనా అడుగుదాం అనేసరికి ఏమీ అర్థం అవ్వట్లేదు అనమాట. అంటే అదే అంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరైనా సంస్కృతం బాగా వచ్చిన వాళ్ళని చూడగానే భయం అన్నది కలుగుతుంది లోపల. ఎందుకు కలుగుతోందంటే దీనివల్లనే మనసులో బోల్డ్ అంత ఆలోచన ఉంది, అంతా చెప్పేలేకపోతున్నాను అని భయం వచ్చి అక్కడి నుంచి తప్పు పదాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అలా కాకుండా మనసులో ఎక్కువ ఆలోచనలు వద్దు, సింపుల్గానే చిన్న ఆలోచనతో వెళ్ళండి మనసులో మీరు. ఆ చిన్న ఆలోచన ఎట్లా వస్తుందంటే చిన్న చిన్న వాక్యాలు చెప్పినప్పుడు వస్తుంది. నమస్కారం, వస్తుంది బానే. నమస్కార మహోదయ, భవాన్ కుత్ర వసతి. ప్రారంభం మాటలు మొదలు పెట్టడానికి కిం కుత్ర కతి కదా కుతః కథం కిమర్థం ఉపయోగించండి అవి. మహోదయ కిమర్థం అత్ర భవాన్ ఆగతవాన్. ఇట్లాగా మీ తాలూకా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి కదా, వాటితో మీరు అంటే మీకు నమ్మకం కలుగుతుంది, నేను తప్పు మాట్లాడట్లేదు అన్న నమ్మకం కలుగుతుంది. ఒకసారి ఆ నమ్మకం కలిగితే అట్లాగే సంస్కృతంలో నేను చూసినంత వరకు అవతల వాళ్ళు ఎంత మహాపండితులైనా సరే మాత్రం మీకు పర్వాలేదు ప్రారంభ దశలో ఉన్నారు అని వాళ్ళకి తెలియగానే కొంచెం జాగ్రత్తగా మీతో మాట్లాడతారు. అది కాబట్టి దాన్ని ఇదిగా తీసుకుని మీరు ఆపేయకూడదు. సామాన్యంగా జరిగేది ఏంటంటే 2-3 వాక్యాలు మాట్లాడతాము, తర్వాత తెలుగులోకో ఇంగ్లీష్లోకో దిగిపోవద్దు. అక్కడ ఆగిపోయిన సమయంలో ఆగిపోగానే ఎందుకు ఆగిపోయాను అన్నది ఆలోచించుకుని మళ్ళీ మొదలు పెట్టాలి. అది చెయ్యండి. ఏం రాకపోవడం ప్రశ్న లేదండి. ఇప్పుడు మీరు పొద్దున్న లేస్తారు, పొద్దున్న లేచిన తర్వాత అందరూ కూడా మీకు మీరు గనక ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని లోపల చూసుకుంటే మీరు తెలుగులో మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు, అందులో డౌట్ లేదు. లేకపోతే లోపల ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేసే పని అది. లేదు ఏం కావట్లేదు అంటే నో, అది అసలు అది నమ్మదగిన విషయం కాదు. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చాటరింగ్ అంటారు. లోపల మీతో మీరు మాట్లాడేసుకుంటూనే ఉంటారు, జరుగుతుంది అది. కొంతమంది అభ్యాసం చేసిన వాళ్ళు అనుకున్నదే మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళతో వాళ్ళు. కొంతమంది అనుకోకుండానే ఏంటేంటో లోపల అయిపోతూ ఉంటాయి మనసులో. కాబట్టి అందరూ కూడాను వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి భాషలో, మాతృభాష కానీ ఇంకే భాష అయినా కానీ లోపల మాట్లాడుకుంటారు. మీరు కొద్దిగా ధ్యానంలోకి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడుతున్నారో లోపల చూసుకుని అది సంస్కృతంలో మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెట్టండి మీరు. ఇప్పుడు ఏం లేదు, పొద్దున్న లేస్తారు మీరు, అయ్యో కాల్గేట్ లేదే, అక్కడ కాల్గేట్ పేస్ట్ లేదే బాత్రూంలోను అనగానే కాల్గేట్ పేస్ట్ నాస్తి మనసులో అనుకోండి మీరు. అప్పుడు అలా మొదలు పెట్టండి. అప్పుడు కథం స్నానం కరోమి, ఇలా మీరు మొదలు పెడితే గనక ఇవన్నీ తెలుగులో ఉంటాయి. తెలుగులో మనసులో మీకు అరే కాల్గేట్ లేదే, సబ్బు లేదే, ఎట్లా స్నానం చేస్తాను, నీళ్ళు రావట్లేదే, ఇవన్నీ వస్తాయి బుర్రలో ఆలోచనలు వెంటనే. ఆవిడకి ఫోన్ చేయనా నేను, ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న వాక్యాలు అనుకుని ప్రయత్నం చేయండి. ఎవరో అక్కర్లేదండి మీకు. ఒక అమ్మాయి గురించి చెప్తాను మీకు. ఆ అమ్మాయి ఇట్లాగనే దశదిన శిబిరం అయిన తర్వాత ఒక 6 నెలలు పోయిన తర్వాత చూస్తేను ఆ అమ్మాయి ఎట్లా మాట్లాడుతోందంటే గడగడ మాట్లాడుస్తుంది. ఆ అమ్మాయి పక్కకి పిలిచాను ఆ అమ్మాయిని. ఏం చేసావు అమ్మాయి అన్నాను. మాట్లాడుతున్నాను, ఇంట్లో మాడితే ఎలా అన్నాను. ఏం లేదు మహోదయ, ఎవరికి చెప్పను, నేను చెప్పమంటారా అని చెప్పన్నాను. ఏం లేదు మహోదయ, పొద్దున్న లేచి మా ఇంట్లో ఒక నిలువుట అద్దం ఉంది, ఆ అద్దం ముందు నించుని నాతో నేనే అట్లా మాడేసుకుంటూ ఉంటాను నేను, ఏదో పిచ్చిగా. అంటే అక్కడ భాష తెలిసినా తెలియదా కాదు, అలాగా. తర్వాత ఏంటంటే వినాలి. మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్తే ప్రవచనాలు చాలా ఉన్నాయి, వినండి. లేకపోతే యూట్యూబ్లో వార్తలు ఉన్నాయి, వినండి. అట్లా వింటూ ఉండడం, ఇలాగా
మాట్లాడుకుంటూ ఉండడం వచ్చేస్తుంది, ఏం లేదు, ఎవ్వరూ అక్కర్లేదు, మీకే వచ్చేస్తుంది అప్పుడు. కానీ నోరు విప్పాలి. అస్తు, చాలా సమయం అయినట్టుంది. అంటే ఇది కదిలింది కాబట్టి ఇవాళప్పుడే 8వ రోజు కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను. అస్తు. అందుకని ఇది పెద్ద కష్ట సాధ్యమైనటువంటి విషయం కాదండి, ఇది చాలా సులభ సాధ్యమైనటువంటి విషయమే. అస్తు, ధన్యవాద. 10 నిమిషాలు అయిపోయింది. ధన్యవాద మహోదయ. కామాక్షి గారు మన సమయం అంతా పాడు చేశారు ఏదో ప్రశ్న వేసి. మహోదయ అందరి సంశయం తీరుతుంది కదా మహోదయ. అస్తు. చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు మహోదయ. ఏదో సరదాగా అన్నాను. అంటే అది ఆ విషయాలు విన్న తర్వాత శ్రద్ధతోటి మళ్ళీసారి మనం కలిసినప్పుడు మీరు చక్కగా మాట్లాడితే గనక నాకు ఎంతో ఆనందం వేస్తుంది. అస్తు. అస్తు, ధన్యవాద.